ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಇದ್ದು ಹಾಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ರೂಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ 7 ವರ್ಷ 7 ಅದೇನಂತಾರೆ 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದವರು 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿನ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಪಂಡಿತರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಹಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಂಡ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ ಮಳೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಲು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲ ನೆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಜಾಗ ಅಂತ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ. केशवाय नमः। हाथ तो पादों पर छाल्या इधर से आओ, इधर कल्याण होगा। कई जगन्ने नाम तिरोहति एतावांस महिमा तो जाया और राष्ट्रीय सोमनाथम अर्जुनम। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। प्रतिवर्ष भादों शुक्ल एकादशी और द्वादशी को यहाँ पे भगवान का बड़ा विशाल मेला मनाया जाता है और अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये यहाँ का सुख समात्म्य है। बोलो नारायण भगवान की जय। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मदेत पुंडरीकाक्ष शोभाभ्याम प्रसुति पुंडरीकाक्षाय पुनातु। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो। पृथ्वी तया धृतलोकाप्स्नुता तम च माधार्यं देवी पवित्रं कुरु चासनं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेशध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। फूल ले लो साबात को सब लोग ये ना फूल। सबसे पहले आप थाली दीजिए गोविंद। सबसे पहले आप सिद्धिकारी भगवान गणेश का ध्यान करो जो सब कामों को सिद्ध करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमा तीर्थानि गंगाजय सरसस्तदा आगच्छन्त पवित्राणि। थोड़ा चावल आगच्छन्त पवित्राणि। राइस राइस आगच्छन्त पवित्राणि पूजा काले सदा मम। आपसे सब पूछना
आपसे ढाको साहब, ढाको ढाको, ऐसा ढाको। ಮುಚ್ಚಿ जरा माता गंगा का ध्यान। ಇಬ್ರು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया सरमावती वैदिका शिप्रा वैतरवाम्योपमे स्त्रियम जवानियों मर गई। थोड़ा चावल डालिए, अक्षत्रम धवलम हे हिंदु सौम्य वदनाम माहेश्वरी लीलियाम कौमारी रिपुदर्पनाशन करी। बोलो हे माँ पार्वती सदा हमारी सुहाग भाट की रक्षा करो। हम अपने हृदय से आपको नाना प्रकार के वस्त्राभूषण पत्र पुष्प आप इसे सहृदय स्वीकार करो। समव्रतता परिणाम श्रोत्रा तथा लोकान् चित्राणि नवानि चौपते सोत्पन्नं गण्डहदं गणुत्तमम् अग्रं सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिगृहीतां करेपो 3 times wife 3 times you mom शिष्याते रक्षामि 3 times 3 ಸತಿ ಹಚ್ಚಿ रक्षामि सपत्न्यां बाहोरात्रिं पारयति इष्टं निखाना मही खाना सर्वलोकम मही खाना। अपना माला वाइफ को दो, वाइफ को दे दो, वाइफ को दो। ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಹಾಂ हाँ मैं मंत्र बोलूंगा, अपने हस्बैंड को पहना मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिणो बृहस्पतिर्दधातु। थोड़ा पति को ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ. बोलो बाबू अखंड सौभाग्यवती भव जैसे शिपादिति का जोड़ी हमारा जोड़ी सदा अमर रहे। जो मनोकामना है अपने परिवार में सुख शांति के लिए कार्य कीर्ति के लिए विश्वाद्यंजनवेरणम पंचवाक्यम प्रणेतम वंदे देवमावते श्रीगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभवसमिग्धनम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यभुजगसैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गंसरसं मेघवर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णुवर्णं सर्वलोके कलाकरम्। बोलो हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, हमारी यात्रा सफल करो, मनोकामना पूर्ण करो, राजी खुशी यात्रा करके घर में पहुंचाओ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो दुखम हरो कष्टम हरो दारिद्र्यम हरो सर्वत्रम विजयी गुरु हर 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 ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ब्रह्मा मुरास्तम जगारी आप खात नीचे उतर और बोलो ओम हरि हरि विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय श्रीमदे भगवतो मंडप सकुटुंब सपरिवार सपत्न्यां सपुत्र पुत्री पौत्र सबांधव अखिल कुटुंब सहितम विपुल धन धान्य स्थिर लक्ष्मी पुत्र पौत्रादि वृद्धि एवं अन्नदान फलदान वस्त्रदान कर्मणि कर्तव्यम भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण दक्षिणा। इसके रास मत कोई भी आता है घर के ब्राह्मण को हर जाती है कुछ सोनावा तब वीडियो बनाओ भाई बना दिया. ले बेटा तो सभी आशीर्वाद यात्रा मंगलमय हो कुटुंब परिवार की रक्षा हो आपका भगवान यात्रा सभी मनोकामना पूर्ण करे कुटुंब परिवार रखे पढ़े लिखे अच्छा घर में हर हर महादेव। हर हर महादेव. सुते स्वाहा अग्नि में दीजिए यही है अब संकल्प में ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಗ್ನಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವ, ಆ ಅಗ್ನಿ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರಲ್ವ ಆವಾಗ ಹಚ್ಚಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಹಿಮ ಬಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಹಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿ. ಹಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉರಿತಾನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜನ ಉರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಉರಿತಾನೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉರಿತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಂತಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಮದುವೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮು. ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇದಾರ್ನಾಥಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬದ್ರಿನಾಥಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬದ್ರಿನಾಥಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾವು. ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಳಸ जब गंगा यमुना यहाँ पर निकल आई तो कृष्णा ने कहा इसमें आसन से खींचा लेंगे, और खींचा लेने के बाद प्राणा में देखो बैठे जैसे ಕಾಶಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧನಾದೇಶ್ವರನೂ ಇದ್ದಾರಂತ, ಅರ್ಧನಾದೇಶ್ವರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ. अर्धनारीश्वर वो वाला मंदिर है, अर्धनारीश्वर का मंदिर है। आधा भगवान शंकर, आधा माँ पार्वती के रूप में यहाँ पे दर्शन दिया। देववाणी हुआ, पूर्ण रूप से दर्शन हिमालय में होगा। वो यहाँ पे गुप्त दान होता है, नारियों को काटकर अपने स्वेच्छा से अपने बच्चों के दान दिया जाता है। और अपने जो पितृ लोग हैं घर में, जो कुंडली है, पितरों का दोष होता है, वो गंगा यमुना पितरों को जल देने से पितरों को मोक्ष में जल की प्राप्ति होती है। पहले आपने छीटा लेना है, फिर यहाँ बाहर में बैठ के पूजा होता है। नाम है, आप लोगों ने हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करना है। ये नारियल का दाम लगता है बाहर में। ಇದು ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಎರಡು ನದಿ. ಇದು ಗಂಗಾ, ಇದು ಯಮುನಾ ಅಂತ. ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗದಿಂದ ಎರಡು ಸೈಡಿಂದ ಬರೋದು ನೀರಂತೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಗಾ ನೀರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಮುನಾ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷನೇ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಶ್ವರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾಂಡವರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲ್ಲಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ व्यवस्था के लिए दर्शन व्यवस्था के लिए लगाई गई है, वो अपने ड्यूटी पर आए जल्दी से। ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹತ್ರ ಇರೋದಾ?
ಮೇಲೆ ಹರಿತಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ನದಿ ಅದು? ಅದು ಈ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತದು? ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಮಾ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು, ನೋಡಿಲ್ವಾ ನೀವು ನೆನ್ನೆ? ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದು ಗಲೀಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನೀರಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಕನಂದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾಪ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ? भी बोले अच्छा, ये नंद प्रयाग है और इधर से ये नंदकनी नदी आ रही है और उधर से अलकनंदा नदी आ रही है। ये नंद प्रयाग, ये अलकनंदा नदी है और इस तरफ से जो है ये नंदकनी नदी है और ये नंद प्रयाग संगम है। और श्री कृष्ण के पिता जो नंद महाराज हैं, उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या की थी, जिस वजह से इसका नाम नंद प्रयाग पड़ा। नदी, ये छोटा नदी है, अलकनंदा बड़ी नदी है। ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನೋ ಈ ಸತಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಂದಾಕಿನಿ. ಕೀಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಸೇಫ್ ಕೀಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? अंकल अंचूर साइड ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಜೋಶಿ ಮಠ. ಜೋಶಿ ಮಠ
सबै ಜೋಶಿಮಠ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಕಡೆ ಊರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಜೋಶಿಮಠ. ಜೋಶಿಮಠ. सबै ಜೋಶಿಮಠ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬದ್ರಿನಾಥಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಬದ್ರಿನಾಥಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೇ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬದ್ರಿನಾಥಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಾವು. ಬದ್ರಿನಾಥ್ ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಿತ್ತು, ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿನಾಥೇ ಲಾಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದ್ರಿನಾಥಿಂದ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಹೇಗಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗಿದೆ ಬದ್ರಿನಾಥ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಅದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬದ್ರಿನಾಥ್ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಇತ್ತು ನಾನು ಗಂಗಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ.